أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. أما بعد، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويسد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يعجبك قوله كسوت وسط نغغرو يمدنكه الله لا شاء الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا بقربيت عالم ويسد الله على ما في قلبه በልቡ ላይ ባለው ነገር ላይ አላህን የሚያስመሰክር የሆነ وهو على الخصام እሱ ክርክረ ብርቱ የሆነ ሲሆን وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ካንተ ዞር ባለ ጊዜ በምድር ላይ ሊያበላሽ ይቻኮላል ويهلك الحرث والنسل አዝመራንና እንስሳትን ሊያጠፋ والله لا يحب الفساد الله ማበላሸትን አይወድም. وإذا قيل له لرسو بتبال جدي اتق الله الله انفرا بتبال جدي أخذته العزة بالإثم تبيت بمدفو سرا يقفى فوال فحسبه جهنم لرسو بكيونو ولبئس المهاد يكفم من طافنو. ومن الناس كسوت مالا من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نفسني الله ودي طافلقا يمشتي هنا والله رؤوف بالعباد. الله سبحانه وتعالى ببارك له اجق بتام روح يهنا جيتانو. يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمناتوا سوّج هوي ادخلوا في السلم كافة بأسلمنا لي بمولو قبو ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان ارمجاوتشن أتكتلوا إنه لكم عدو مبين شيطان لن أنت قلس هنا طلاتاتشه نونا. فإن زللتم كتزنبلاتشه من بعد ما جاءتكم البينات قلس هنا أسرج كمتاتشه بوعلا فاعلموا أوكوا أن الله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى عشنا في النات وبنيه هنا جيتا مهون نموكوا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يتببك لنا يا الله ممتع تنجي والملائكة في ظلل من الغمام ملائكة بدمنا سرهونو ممتعفاتشون نجي وقضي الأمر نجو تفسما وإلى الله ترجع الأمور نجروا تشلوا ودع الله يملسالو. سل بني إسرائيل يا إسرائيل جوتشن تيك كم آتيناهم من آية بينة قلس كهونو تعمراتوش سنت ستناتشو. ومن يبدل نعمة الله يا الله تسقى يمكير من بعد ما جاءت كمتاتشبها لا فإن الله شديد العقاب. الله سبحانه وتعالى قطعته برتو هنا جيتانا. زين للذين كفروا لأن نزياكو لكادو تشلم اللاتشو الحياة الدنيا يكربتو عالم هيوت ويسخرون من الذين آمنوا بأن نزيا بامنوا تلايسا لكالو والذين اتقوا النزيا ما يتتنككوا يهونوت الله يفروت فوقهم يوم القيامة يكياما كان كبلاياتشو ناتشو. والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله يشاءون كسيسايو يالا مرمرا يساتال. كان الناس أمة واحدة سوج عند هزبوش نبرو فبعث الله النبيين الله نبياتوش لاك مبشرين أبساري سيهونو ومنذرين أستنكاكي سيهونو وأنزل معهم الكتاب كأن نرسم قارم مسحات لاك بالحق بأونت ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
በየአንዳንዱ ህዝብ ላይ በተናጉበት ነገር የአንዳንዱ ነብይ ሊፈርድ በተሰጠው መጽሐፍ وما اختلف فيه በዚህ በመጽሐፉ የተናጋ የተለያየ የለም إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات እነዚያ የተሰጡ ሰዎች ሐቁ ከመጣላቸው በኋላ እንጂ لماذا بغيا بينهم በመሐከላቸው ላለ ምቀኝነት فهذا الله الذين آمنوا እነዚያማ ያመኑትን መራቸው لما اختلفوا فيه ለተናጉበትና ለተለያዩበት ነገር من الحق بإذنه ከሐቁ በሱ ፍቃድ أي بس أوقات والله يهدي من يشاء الله يشاون سو يمرال إلى صراط مستقيم ودكتتن يوم قد أم حسبتم السباتشون أن تدخلوا الجنة إن أنت جنة للتقابوا ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم كان أنت بفيك نبروا سوج عينت سايدر سباتشو بأن أنت لاي مستهم البأساء والضراء مكرنا قداد در سباتشو وزلزلوا تربدبدوا حتى يقول الرسول ملكتن يوسكيل درس والذين آمنوا معه كرسوم قار نزيا أمان يوسكيلو درس متى نصر الله يا الله رداتا تادا مچينا وسكيلو درس ألا نكو إن نصر الله قريب يا الله رداتا كربنا وتبالو يسألونك ماذا ينفقون يتيكوها كمسوات من لمان اندميساتو قل بله بلاتشو ما أنفقت من خير كجنزب ملكامون وجي يادرجاتشوت فللوالدين لولاجوج والأقربين لقرب زمدوج واليتامى ليتيموج والمساكين لدهوج وابن السبيل لمن قدنيوج وما تفعل من خير عندكم ملكام نجر أتسروم فإن الله به عليم الله بزياب متسروت ملكام نجر لاي أواكي بيهون انجي الحمد لله منم تياكي ساينور ود درس ገባን እያላችሁ ነው ጥያቄ አለ ኢንሻአላህ ትላንትና ጥያቄ እንዲህ አይነት ወሬለም طيب ትላንት ስለ አርካኑል ሐጅ ተነጋግረን ነበር አይደል ማን يجيب ما هي አርካኑል ሐጅ የሐጅ ማዕዘናቶች መስፈርቶች ሽሩጦቹ ስንት ናቸው ማን ነው የሚመልሰው ትላንት ከነበሩ ተማሪዎች መሬት ማየት የለም ቀና በሉ መሬት እንዳታዩ ብያችኋለሁ ትላንት መሬት ማየት የለም እሺ አንገት ማቀርቀር የለም የነበራችሁትን አቃችኋለሁ እጃችሁን ባታወጡ እኔ ጠርቼ ጠይቃችኋለሁ ስለዚህ እጃችሁን አውጥታችሁ ትላንት የነበራችሁ መልሱ نعم ما هي شروط الحج كم هي የሐጅ ሸርጦች ስንት ናቸው እነሱስ በስንት ይከፈላሉ ጉድ እኮ ነው لا اله الا الله ስለ ሐጅ ማትመልሱ ስለ አቂዳም አይመለስም ስለ ሐጅም አይመለስም ما في احد احسنت عمر شمس እጅን በደንብ አውጣው እሺ ወደ ሐያቱ ምን ያከክ ነው ወይስ እጅን አውጣ አውጥታል አውጥታል እሺ አውጥታል طيب شمسنا ሐያቱ እስካሁን ድረስ ايوه ايش اسمك عبد السلام ሶስት ሰው አግኝተናል እስካሁን ድረስ ሶስት ሰው ከዚህ ሁሉ ህዝብ ሶስት ሰው لا اله الا الله ገርሞ ነው የሚገርመው والله በቀኝ በኩል اصحاب اليمين اين انتم اصحاب اليمين ايوه ما شاء الله غيرك ليلك عبد الصمد ውጪ عبد الصمد አውጥቷል እጅ ما شاء الله እዛ ግድግዳ የተተናሳችሁ ሰዎች عبد العزيز እሺ ከعبد العزيز ውጪ እናንተማ ايوه احسنت خضر اصحاب الشمال الله يهوناችሁ اصحاب الشمال ما في اصحاب الشمال الله يبارك ما ነው እዛ መጨረሻ ላይ ايوه ሙቤ ሙባረክ احسنت عبد السلام ايوه كل አምስት ናቸው እሺ አምስቶቹ በስንት ይከፈላሉ ብለናል በሶስት ምን استغفر الله عبد السلام በተሻጣው ቀጥልበት እንጂ አይሰራም እንደዚህ መቀዝቀዝ አይሆንም لا መጀመሪያ አምስቱ በስንት ይከፈላሉ ብለናል በሶስት ልክ ነህ እኮ እስከዚህ ድረስ እሺ ሶስቱ ምንድናቸው አኻሊ ጠብኛለች ሴትየዋ ጉድ እኮ ነው
አሁን ጠፋብኝ አለች አንዷ ልጅ መልስ ልትመልስ ጀመረችና ሰው ሁሉ ትኩር ብሎ ሲያያት አሁን ሄደብኝ አለች ጠፋብኝ እሺ አምስቱን ነገርን ላባስ አምስቱን ايوه الاسلام በተርቲብ عبد السلام ኤክስ አለ ግን ሁለተኛ አይደለም በተርቲብ ሸምስ አንደኛው እስላም ሁለተኛ አልአቅል عبد السلام انتبه العقل ሶስተኛ ብሉግ አህሰንት አራተኛ حريه አምስተኛ استطاع نفع الله بك الاسلام والمسلمين ما شاء الله حياه እነዚህ አምስቱ በስንት ይከፈላሉ ሐጅ ልታረግ ነይታ አይደል አላህ ካለ طيب በሶስት ምን ማን ነው የምታየው استغفر الله እያልክ ነው ወህይ አይመጣም ተነግሯል ትላንት طيب ሙስጢ ነበርክ እና እሺ لا ቆይ ሙቤት ሞክራለህ ሶስቱ አስተካክለዋ ደርሰሃል አካባቢ ላይ ነው ያለኸው استغفر الله በላሽው በቃ ተው ርቀሃል ከጤንነት ጋር የተገናኘ ገርሞ ይገርማል ሙቤ መጥተሃል ብዬ ነበር የለህም ጠፍተሃል ማን ነው ስሙ ወንድሜ ረመዳን አልፏል እሺ በል የመጀመሪያው ከመጀመሪያ እንድንጀምር ነው ያኒ አንደኛ ዝም ብሎ አንዷን ቃል ብቻ አይደለም የምፈልገው ሶስቱንም በደንብ አህመድ غيرك ሌላ እዛ ጋር አይዎ ማን ነው ወንድሜ ስምህ ሙአዝ በአላህ ፍቃድ ትመልሳለህ ኢንሻአላህ ኩል ሙአዝ استغفر الله بلش استغفر الله بل عبد الرحمن تفضل شرط الصحة ممتاز عبد الرحمن شرط الصحة عندنا مننا من عبد እያነበብክ ኪሱስ ታርገው እኔን ብቻ እያየህ ወደ ታች እንዳታይ አትያውንም ወደኔ እኔን ብቻ እያየህ شرط الصحة مننا من አየ ማየት ስትከለከል እንደዚህ ሆንክ ይሄ ያንተ አሁን ምሳሌ ምን እንደሆነ ታውቅ الاسلام ምን እንደሆነ شرط الصحة ما هي ከአምስቱ ውስጥ شرط الصحة ናቸው ያልነው ምንና ምንድናቸው الاسلام والعقل انتبه طيب ሁለተኛ شرط الاجزاء ممتاز مننا من الحرية تكاله ونور እዚህ ጋር መጥቶ ወረቀት ማየት አያስፈልግም እነዚህን በደንብ አድርገህ ሙራድ መጣልህ ممتاز قل عقل الله عقلህን ሰፊ አድርገው نسري بلوغ احسنت شرط الاجزاء ያልነው البلوغ والحرية طيب ሶስተኛው نسري شرط الوجوب ما هي الاستطاعة عبد الرزاق ነው ስምህ شرط الاستطاعة او شرط الوجوب الاستطاعة ምንድነው ብለናል استطاعة ማለት ምንድነው استطاعة ስንት ቤት ሲኖርህ ስንት መኪና ሲኖርህ ነው ሐጅ የሚወጅብብህ እንዴ በደንብ አድርገህ አውራ አንተ እዚህ ጋር ትመጣለህ ያላ በደንብ አውራሽ ለራሱ ለአውሮፕላን ደርሶ መልስ ለቤተሰቦቹ ሄዶ እስኪመጣ ድረስ ወጪው የሚያሟላ نعم የሰው እጅ እንዳያይ ለራሱም በቂ ወጪው ሙምታዝ ሌላስ شرط الصحة ካልናቸው ውስጥ እነዚህ ይሄ ምንድነው ብለናል ቁድራ ነው አይደለ نعم ቁድራው እነዚህን ያካትታል ሌላስ طيب كل የሰውዳ احسنت ከሰውዳ ነፃ መሆን አለበት ሌላስ ሰውነቱ ምን ሊሆን ይገባል ጤነኛ ሊሆን ይገባል አሁን የዘረዘራቸው ማልይ ነው አይደለ
በደንዩ ደግሞ ምን ሊሆን ይገባል ጤነኛ ሊሆን ይገባል እነዚህ ነገሮች ከተሟሉ ሐጅ ይወጅበታል ብለናል አላህ ይወደዳችሁ طيب ما هي اقسام النسك የሐጅ አይነቶች ስንት ናቸው የሐጅ አይነቶች ስንት ናቸው የሐጅ አይነቶች خضر ሌላ ቆይ እጅ ለይና ሰጣለሁ እድሉን ኢንሻአላህ ነበርክ አልነበርክም ልትሳሳት ትችላለህ አትሳሳትም ኢንሻአላህ ፈደል ዘይን አንድ መሃል ላይ ከመሃል ጀመርክ እሺ ቂራን خضري فدر لا باس ابشر فضل خضر الافراد القيران التمتع احسنت ሶስት የሐጅ አይነቶች ወይም ደግሞ አቅሳም አንሱክ ስንት ናቸው ሶስት ናቸው ኢፍራድ ማለት ነው በደንብ አድርገህ ድምፅን ከፍ አድርገህ ሰዎቹ እንዲሰሙ ሐጅ ብቻ መነየት የት ነው የሚነየተው ሚቃት ላይ ሙምታዝ احسنت طيب ቂራንስ በሐጅ ውስጥ ዑምራን አስገብቶ መነየት ከዛስ خضر ከተመጡ ጋር አልጨረስከውማ ምክንያቱም ተመጡ ስትመጣ ሁለቱም ይደበላለቅብሃል እዚህ ጋር አስተካክላ በደንብ ቂራን ሐጅ يعني ዑምራን ሐጅ ውስጥ አስገብቶ ሚቃት ላይ መነየት ከዛስ لا እሱ ችግር የለውም እሺ ፊድያ አለበት ሀዲ ማለት ነው نعم ሀዲ አለበት እሺ ተመቱን ነገርና ልዩነቱን ተነግረናለህ ችግር የለውም ተመቱ ማለትስ ተመቱ መጀመሪያ ዑምራን ይነይታል ዑምራን ይጨርሳል ከዛ በኋላ ሚቃት ላይ ዑምራን ይነይታል ከዛ በኋላ ይሄድና የዑምራ ስራ ጨርሶ ይፈታል ይተሐለል ሙምታዝ ከዛ በኋላ ደግሞ በሐጅ ባለበት ቦታ ላይ ሐጅ ነይቶ የሐጅ ጊዜ ደርሶማ እኮ ነው የሄደው እስ خضر استغفر يوم التروية ማለት ስምንተኛ አህሰንት የዙል ሂጃ ስምንተኛው ቀን ካለበት ቦታ ላይ በሐጅ ነይቶ ይሄዳል እሺ የተመቱና የቂራን ልዩነቱ ምንድነው ዑምራ ሁለቱን አይለያቸው ዑምራን ዘውስጥ ነይቶ ያስገባዋል እንጂ አይዋ በግል ላይ ሰራውም ሁለቱም በአንድ ኢህራም ይጨርሳል ሁለቱም በአንድ ኢህራም ይጨርሳል አህሰንት ምን የለም መፈታት የለም ቂራን ላይ ገብቷችኋል አይደል አህሰን ጀዛክ ያ ዘይን واضح طيب ይበቃናል እንግዲህ ወደዚህ እንመለስ ኢንሻአላህ ትንሽ ምን ያህል እንዳያችሁት ለማወቅ ነው طيب اذا በደንብ አጥኑ እሺ ሐጅ የምትሄዱ ሰዎች የሐጅ በጣም ብዙ ነው እኛ ትላንት ያየነው የተወሰኑ ነገሮችን ብቻ ነው እንጂ አህካሞቹ በጣም ብዙ ናቸው ሐጅ ስትሄድ ዝም ብለህ እንዳትሄድ በደንብ ህግጋቶችን አጥንተህ አውቀህ ነው ሄድ ያለብህ طيب ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم من አላቸው ከሰዎች አሉ من يعجبك قوله في الحياة الدنيا በዱንያ ላይ ንግግሩ በጣም የሚያምርህ የሆነ የሚያስደንቅህ የሆነ የሚያስገርምህ አይነት ሰው ታገኛለህ አላቸው الأخنس ابن شريق الثقفي የተባለ ሰው ነበረው هذا الرجل كان منافق ነበረ ነብዩ መሐመድ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥቶ በጣም يعني እስልምናን ተቀብያለሁ ብሎ በጣም ደስ የሚል ነገር አወራቸው ከሳቸው ከወጣ በኋላ አዝመራ ሄዶ ማቃጠልና እንስሳዎችን እየወጋ መግደል ጀመረ ማለት هذا كان منافقا طيب اذا وهكذا عند ሰው ካፉ ማር ጠብ የሚል ይመስላል ሲያወራ ማለት ስለ እስልምና ሲያወራ ሱብሃንአላህ العظيم ነገር ግን ውስጡ በጣም አስቀያሚ የሆነ ማለት ነው በጣም አስቀያሚ ምላሱ كأنه عالم እንደሱ አይነት ሙእሚን የሌለ እስኪመስልህ ድረስ ማለት ነው እንደሱ አይነት ሙእሚን ያለ አይመስልህም خلاص سبحان الله حديث ያወራል ቁርአን ይነግርሃል ምን ይልሃል አንተ ተፈታለህ لا اله الا الله ምን አይነት ሰው ነው ብለህ ሁለመናህን ስትሰጠው ولكنه منافق ነው
ውስጡ ሬት የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙናፊቅን ሐንዘላ በሚባል ቅጠል ነው የመሰሉት። ሽታው በጣም ጥሩ ነው፣ ስትቀምሰው በጣም መራራ ማለት ነው። ንግግሩ በጣም ያምራል፣ ነገር ግን ውስጡ በጣም የተበላሸ የሆነ እንዲህ አይነት ሰዎች በየቦታው ሞልተዋል። ለዱንያዊ ጥቅም ይጠቀሙበታል። ይሄ እንዲህ አይነት ምላሳቸው ሐዲስ ያወራልሃል። አንተን ሲያገኝ ሱብሃንአላህ የሱና የተውሂድ አንቀጾችና ሐዲሶችን ባንተ ላይ ያስጎደጉዳል። እዛ ሰዎች ጋር ሲሄድ ደግሞ ዛሬ እኮ አንዱን ወሃቢ ተጫወትኩበት ይላል ማለት ነው። ተጫወትኩበት ሙፍሲድ። ኢዘን አላህ ምን አላቸው? ሚን الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا በቅርቢቱ ዓለም ላይ ንግግሩ በጣም የሚያስደምምህ አይነት ويشهد الله على ما في قلبه በልቡ ላይ ያለውን ነገር አላህን የሚያስመሰክር የሆነ አያውቀውም። እሱ አላህ ውስጥ ያለውን ያውቃል። አንተን ሊሸውድ ይችላል፣ ግን في نفس الوقت ራሱን እንጂ ማንንም አይሸውድም። وهو ألد الخصام እንዴ يعني አለድ ማለት ሙወጅ የሆነ ጠማማ ማለት ነው። ጠማማ የሆነ በክርክሩ በንግግሩ አለድ የሆነ በጣም ብርቱ ማለት ነው። በጣም ብርቱ የሆነ እንዲህ አይነት ሰው ታገኛለህ። وإذا تولى ካንተ ዞር በሚል ጊዜ سعى في الأرض ليفسد فيها በምድር ላይ ሊያበላሽ ይፈጥናል፣ ይቸኩላል። ዓላማው ይሄ ስለሆነ እውነተኛ ዓላማው ይሄ ነው። አንተ ጋር የመጣበት የራሱ የሆነ ምን ይኖረዋል? መቅሰድ አለው። ወኢላ ግን አስሉ ኢፍሳድ ፊል አርድ ወይሁሊከ الحرث والنسل ሐርስ አዝመራን ያበላሻል፣ እንስሳትን ያበላሻል፣ የሰው ህይወት ያበላሻል። የሁሉም ሙናፊቅ ይሄ በአንድ ሰው ምክንያት የወረደ ቢሆንም የሙናፊቆች የጋራ ባህሪ ነው። ይሄ ሙናፊቆች ዛሂራቸው ምላሳቸው ኢማን ነው፣ እስልምና ነው። ውስጣቸው ግን ኩፍር ነው። መልካም ነገር ያሳምማቸዋል። ጥፋት፣ ተንኮል፣ ሸር ያስደስታቸዋል። والله لا يحب الفساد الله ማበላሸትን አይወድም። وإذا قيل له اتق الله ለእንደዚህ አይነቱ ሰው አላህን ፍራ ስትለው أخذته العزة بالإثم سبحان الله አላህን ፍራ ትለዋለህ። ሙእሚን ከሆነ አላህን ፍራ ስትለው ይጠነቀቃል። ሰውነቱ ይቆማል خلاص لأنه ايش كالله ጋር ራቁቱን እንደሚገናኝ ያውቃል። أما هذا منافق ይህ ሙናፊቅስ አላህን ፍራ ስትለው የባሰው ሸሩ ይጨምራል። أخذته العزة بالإثم ትዕቢት፣ ኩራት፣ የውስጡ ትምክህት በኃጢአት ላይ በወንጀሉ ላይ እንዲገፋበት ያደርገዋል። ወደዛ ይወስደዋል ማለት ነው። አላህን የሚያስታውስበት አኺራን የሚያስታውስበት አቅል የለውም፣ ልቦና የለውም። ልቦናው በኒፋቅ የተሞላ ከመሆኑ አንፃር فحسبه جهنم በቂው ነው። የዚህ ሰው ምንዳ ጀሃነም ብቻ ነው፣ ከዚህ ተውበት አድርጎ እስካልተመለሰ ድረስ። ወለቢእሰ المهاد የከፋች ምንጣፍ ነች አለ አላህ። የከፋች ምንጣፍ ማረፊያ። ومن الناس ከሰዎችም አሉ ደግሞ የሙናፊቆችን ባህሪ ከተናገረ በኋላ አላህን የሚፈሩ ሰዎች አኺራ አለብን የሚሉ የአማኞች የእውነተኛ ሙእሚኖችንም ባህሪ አላህ አስከተለ። ومن الناس من يشري نفسه ከሰዎች ነፍሱን የሚገዛ የሆነ ابتغاء مرضات الله የሚሸጥ ነፍሱን ሽራ ለሁለቱም ይመጣል፣ ለመሸጥም ይመጣል፣ ለመግዛትም ይመጣል። ኢዘን አላህ ከሰዎች ውስጥ ነፍሱን የሚሸጥ ህይወቱን የሚሸጥ አለ ለአላህ ዲን ብሎ ለላ ኢላሃ ኢላላህ ብሎ ምንም የማይመስለው ማለት ነው። ደሙ ለሱና ዋጋ የሚከፍል፣ አጥንቱ ለሱና ዋጋ የሚከፍል፣ ህይወቱ ለሱና ዋጋ የአላህ ውዴታ ፈልጎ በአላህ መንገድ ላይ የተጠየቀውን ሁሉ ዋጋ የሚከፍል፣ ልቡን አላህ የከፈተለት፣ የኢማን ብርሃን በልቡ ላይ አላህ ያደረገለት እንዲህ አይነት ሰው አለ አለ አላህ። والله رؤوف بالعباد
ይሄ የቁርአን አንቀጽ በሱሃይብ الرومي ላይ ነው የወረደው። ሱሃይብ الرومي ረዲየላሁ ዐንሁ መካ ላይ ወደ መዲና ሊሄድ በወጣበት ጊዜ የመካ ሹማምንቶችና መማክርቶች ተሰብስበው አንተ ሰው ድሃ ሆነ ባዶህን ካገርህ መጥተህ ሀገራችን ላይ ሀብት አፍርተህ ዛሬ ሀብትህን ይዘህ ልትፈልግ ትችላለህ? ልትሄድ ትፈልጋለህ እንዴ? አይታሰብም ማለት ነው እንዴ? አዎ። ለምን ሀብቴን በሰጣችሁስ? ሀብቴን በሰጣችሁ ትለቁኛላችሁ? ናም እኛ ምን አገባን ካንተ ጋር? እኛ ጋር ሆነ የሰበሰብከውን ሀብትህን ትተህ የምትሄድ ከሆነ ባዶህን ሂድ። ይኸው ንብረቴ ፈደሉ አላቸው። ኹዙ ውሰዱት። እኔ ላኢላሃ ኢላላህን ይዤ መሄድ ነው የምፈልገው አላቸው። ዲኔን ይዤ መሄድ ነው የምፈልገው፣ ውሰዱት። ንብረቱን ሰጣቸው። መንገድ ቀጠለ ወደ መዲና። ሱሃይብ الرومي መዲና ከመድረሱ በፊት ቀድሞ ይሄ ቁርአን አንቀጽ ነብዩ መሐመድ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወረደ። የአላህ መልእክተኛ ለሰሃባዎች ነገሯቸው። እነ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ መንገድ ላይ ወጥተው ስም መጠበቅ ጀመሩ። ሱሃይብ الرومي ከሩቅ ሲያዩት ሱብሃንአላህ ምንኛ ያማረ ንግድ ነው፣ ምንኛ ያማረ ንግድ ነው። ረቢሐል በይዑ እያሉ መንገድ ላይ አላህ ንግዳችሁን ትርፋማ ያድርግላችሁ። ምንድነው አላቸው። እሱ የሚያውቀው ነገር የለም። እዛ ያለው ነገር ወህይ እንደቀደመው አያውቅም። ምንድነው አላህ ንግዳችሁን ትርፋማ ያድርግላችሁ ምንድነው አላቸው። አላህ በሰራው ስራ እኮ አላህ በነብዩ መሐመድ ላይ ቁርአን አወረደ። ይዘውት ወደ ነብዩ ጋር መጡ። ነብዩ ጋር ሲደርስ ረቢሐል በይዑ ያ ሱሃይብ ረቢሐል በይዕ ንግድህ ትርፋማ ሆነ፣ ንግድህ ትርፋማ ሆነ። በአላህ መንገድ ላይ ገንዘብህ ያወጣው ገንዘብ ትርፋማ ነው። የት? አላህ ጋር አኺራ ላይ ትርፋማ ነው። ሱብሃንአላህ። ومن الناس من يشتري نفسه ነፍሱን የሚገዛ ابتغاء مرضات الله የአላህን ውዴታ ፈልጉ፣ አኺራን ፈልጉ። طيب ለሱ ምንም አይደለም። አህም ሸይ ايش ዲኑ ሰላም ይሁንለት። በዱንያ የሚገኝ አይደለም። ዱንያ ነፍሳቸውን ዋጋ ሰጥተዋል ሱሐባዎች። ያ አዩሃ الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ادخلوا في السلم كافة በእስልምና ላይ በእስልምና ህግጋት ላይ በሙሉ ተሰብስባችሁ ግቡ አለ አላህ። ተሰብስባችሁ ግቡ ያኒ ከፊሉን ተቀበለ ከፊሉን ላ አትበል ነው። ሙስሊም መሆን ትፈልጋለህ? ግባ እንዳለ ሙሉ የአላህ ህግጋቶችን እዚህ ጋር ይሄኛው ይመራል ይሄኛው ይጣፍጣል ሳትል ሁሉንም ተቀበለህ ግቡ አላቸው አላህ። ሁላችሁም ወደ እስልምና ግቡ ጥቅልል ብላችሁ፣ ግማሽ አካላችሁን ውጪ ሳታረጉ ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ግባ። ምንም ነገር ሊቀር አይገባም። ምንም ውጪ ተው። ሙሉ በሙሉ ተሰብስበህ ጥቅልል ብለህ ግባ። ولا تتبعوا خطوات الشيطان የሸይጣን እርምጃ የሸይጣንን ጉትጎታ የሸይጣንን ውስወሳ አትከተሉ። لانه ايش يدعوكم الى عذاب السعير اذا عذاب النار ወደ ጀሃነም ነው የሚጣራው። ስለሱ ከአላህ መንገድ ሊያወጣ ነው የሚፈልገው። የእሱን ትታችሁ የሸይጣንን እርምጃ የእሱን ኮቴ የእሱን ውስወሳ የእሱን ጉትጎታ ትታችሁ አላህ በእናንተ ላይ ያወረደውን መመሪያ ሙሉ በሙሉ ተቀብላችሁ ስልምልም በሉ። ሸህ መሐመድ ወሊ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ከሰለሙ ስልምልም ነው አሉ። ከከፈሩ ክፍርፍር ምን የለም። ግማሹ በስሎ ግማሽ አካሉ ያልበሰለ ምን መሆን የለም፣ ቂጣ መሆን የለም ማለት ነው። ግልጽ አለ። እሳት ያልደረሰው አንድ አካሉ እሳት ያልደረሰው የሆነ ቦታው እሳት የደረሰው አይደል? ሁለት አይነት መልክ ያለው ቂጣ ወይም ዳቦ መሆን የለብህም። ከበሰልክ ብስልስል በል፣ ካልሆነ ደግሞ ማሰላም። طيب ኢዘን አላህ ከገባችሁ ግቡ። ጨርቄን ማቄን አትበል። ይሄኛው አሪፍ ነው ይሄኛው ሰላላ ይሄኛው ተው ይሄኛው እንኳን ችግር የለም ይሄ ይቆይ የሚባል ነገር የለም። አላህ ለሁለት ሀገር ስኬት የሚሆንልህ መመሪያ ሰጥቷል። ይዘው ሂድ፣ ትከብራለህ في الدنيا والآخرة። አላህ ያልቅሃል በዱንያም ላይ በአኺራም ላይ። ምንን ከያዝክ እስልምናን በምትችለው አቅምህ ተግባራዊ ካደረግክ ማለት ነው። ከኖርክበት ህይወትን ካደረግከው ልክና في الدنيا والآخرة አላህ በሁለት ሀገር ያከብርሃል ያልቅሃል።
ምን አትሁን የሆነ እዛ ጋር ስትሄድ አልহামዱሊላህ እዚህ ጋር ስትሄድ እግዚአብሔር ይመስገን هذا لا حول ولا قوه الا بالله هذا كلام فاضي ما يسلم انه لكم عدو مبين የሸይጣንን ጉትጎታውና የሱን ጥሪ አትስሙ ለምን ግልጽ የሆነ ጠላታችሁ ነው አላህ فإن زللتم ከተዘነበላችሁ ካፈነገጣችሁ من بعد ما جاءكم البينات ግልጽ የሆነ አስረጅ ከመጣላችሁ በኋላ فاعلموا وقوا ان الله عزيز حكيم الله አሸናፊና ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው ከሱ ቅጣት የሚያድናችሁ የለም ኪሳራ ነው ዱንያ ላይ የማይረባ የሆነ ዱንያን መርጠህ ትከስራለህ ማለት ነው هل ينظرون الا ان ياتيهم الله تقديمنا تاخير الله እዚህ ጋር ቅድም ተሳስቼ እንዳይመስላችሁ እሺ هل ينظرون ይተባበቃሉን الا ان ياتيهم الله يا الله ممጣት እንጂ لفصل القضاء الله ውሳኔ ሊሰጥ ፍርድ ሊሰጥ في عرصات القيامه الله የመጀመሪያዎቹን የመጨረሻዎቹንም ሁሉ ከሰበሰበ በኋላ ፍርድ ሊሰጥ الله ይመጣል والملائكه في ظلل من الغمام ይሄ ነው እሺ والملائكه في ظلل من الغمام وهكذا ሲያቁ በዚህ መልኩ ነው ተቅዲምና ተአኺር አለው ግልጽ አይደለ መላእክቶች በደመና ጥላ ስር ሆነው መምጣታቸውን እንጂ ይተባበቃሉን وقضي الامر ነገሩ ተፈጸመ الله ውሳኔ ይሰጣል طيب من ليل يعني في عرصات القيامه የቂያማ ቀን ሁሉም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ያለ በሙሉ አንድ ሜዳ ላይ خفاتا عراتا غرلا ልብስ ያለበሱ ያልተጫሙ ራቁታቸውን ሆነው ማለት ነው ያልተገረዙ ሆነው አላህ ፊት ይቆማሉ ሱብሃንአላህ ሁሉም ما في شيء ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم تدعون انهم فيكم شركاء ما في يا اخي الله يقيامك ولقد جئتمونا فرادا ብቻችሁን ባዶአችሁን ሆናችሁ መጣችሁ እንደ ከማ خلقناكم اول مره መጀመሪያ እንደፈጠርናችሁ ከእናታችሁ ማህፀን እንደወጣችሁት ማፊ ስልጣን የለ ካምፓኒ የለ ማዕረግ የለ ልብስ የለ ምን መኪና የለ ቤት የለ ምን የለ ማፊ ባዶ የካምፓኒ ባለቤት የፋብሪካ ባለቤት የምናምን ባለቤት ሀጀከሌ ፕሮፌሰር ከሌ ማፊ ولكن جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره ብቻችሁን መጣችሁ ዱንያ ላይ ለኛ ሽፋዓ ናችሁ ስትሉ የነበሯቸው ይጠቅሙናል ስትሉ ይጎዱናል ስትሉ ከአላህ ውጪ ስትለማመኗቸው የነበሩትን ጥላችሁ አለን የምትሉትን ነገር ጥላችሁ መጣችሁ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم የሰጠናችሁ ጸጋ ያ ሀብት ወደ ኋላችሁ ጥላችሁ መጣችሁ እንዴ የት አርጋችሁት ማፊ ቀብር ላይ ትራስ ይደረግልሃል እንዴ ዘይ ይደረጋል لا اله الا الله سبحان الله وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم يسطناችሁ የነበረ ጸጋ ያ ነገር ጥላችሁ አላህ ከሰጠህ አላህ ሰጥቶ ካገራለህ ተሰራበታለህ ዱንያ ላይ ማሻአላህ ዱንያ ላይ አላህ ያገራለህ ከሆነ ማለት ነው ጀነት ትገዛበታለህ ካልሆነስ ጠባቂ ትደረጋለህ እሱ አንተን አይጠብቅህም አንተ እሱን ትጠብቀዋለህ የወረቀት ዘበኛ ትሆናለህ ማለት ነው የወረቀት ዘበኛ لا اله الا الله ስትጨነቅ እንቅልፋተ በእንቅልፍ ከኒን እየተኛ ከሌሊቱ 8 ሰዓት 10 ሰዓት ላይ ተነስተ ፋብሪካ ትሄዳለህ ካምፓኒ ትሄዳለህ አታምንም የሆነ ነገር ይሆን ይመስልሃል አንድ ሰዓት ለሰዓት ተኛ አስተግፍሩላህ መኪና አስነስተህ ሌሊት 9 ሰዓት 10 ሰዓት ላይ ወደ ፋብሪካ ትሄዳለህ አልহামዱሊላህ አለ አዎ አሁንም ጥላት ሄድም ትገባለህ ዘበኛው ተኝቷል ወይ ሳተኛ ቢሶዬ ሊያስበላኝ لا اله الا الله ما في እንቅልፍ የለ መከራ እሱን ተጠብቃለህ ምን ልብህ ውስጥ ኢማን ከሌለ ማለት ብዙ ባለ ሀብቶች የሚገርማችሁ
10 ሰዓት ምናምን አካባቢ 9 ሰዓት ላይ ይገናኛሉ። መስጂድ ሄዱ 2 ረካ ስገዱ ብትላቸው ማፊ ካምፓኒያቸው አንድ ላይ የሆኑ ሰዎች እዛ ይገናኛሉ። ታከል እዛ ያኛውም ተነስቶ መጥቷል እንቅልፋቱ፣ ይሄኛውም ተነስቶ መጥቷል፣ ያኛውም ተነስቶ መጥቷል። ነስአላህ ሰላመተ ወልአፊያ። አላህ ይጠብቀን ከእንደዚህ አይነት ጭንቀት። ሱሐዋ እና አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ ሀብት ሲባል እንደው ዝም ብዬ ዛሬ ምስኪን እንዳይመስል እነሱ ጋር የዛሬ ሀብታም የምትለው ሰውዬ የመጨረሻ ድሃ ነበረ። ምንም አይመስላቸው። ላኢላሃ ኢላላህ ምን አገባቸው እነርሱ? በአላህ መንገድ ላይ የሚጠየቅ ነገር አለ። ቢስሚላህ አለ ቢስሚላህ አላሁ አክበር። ገንዘቡ አለ ምን አገባቸው? የአላህ ንብረት ነው። አላህ በፈለገው ቦታ ላይ ይውላል። እነርሱ ያዙታል እንጂ አያዛቸው። የተጠበቀ ነው፣ ጥብቅ ነው፣ የሚነካው ነገር የለም። ምን ይሆናል ብሎ ይጨነቃል። ቢሄድም ከፈለገ ይሄድ እነሱ ጋር። ይሄ ሀማቸው አይደለም፣ ጭንቀታቸው አይደለም፣ ምናቸውም አይደለም ለእነርሱ። ነገር ግን አላህ ልቡ ለኢማን ያልከፈተለት ከሆነስ ዱንያን ያመልካል። ዱንያ ላይ ሳይደሰት ባዶውን አላህ ፊት የቂያማ ቀን ይቀርባል። ሱብሃንአላህ ወቁድየ አልአምሩ ወኢለላህ ቱርጀዑ አልኡሙር። ነገሮች ሁሉ ወደ አላህ ይመለሳሉ። ሰል በኒ እስራኤል የእስራኤልን ልጆች ጠይቃቸው። ከም አተይናሁም ሚን አየትን በይና ግልጽ ከሆኑ አስረጂዎች ተአምራቶች ስንትና ስንት ሰጠናቸው አለ አላህ። በነቢዩላህ ሙሳ አማካይነት ስንት ነገር አላህ አሳይቷቸዋል። ስንትና ስንት ቆጥሮ ማይልቅ ተአምር አላህ አሳይቷቸዋል። ወመን ይበድል ኒዕመተላሂ የአላህን ጸጋ የሚቀይር ሚን ባዕድ ማ ጃአትሁ ከመጣው በኋላ አላህ ከሰጠው በኋላ ፈኢነላህ ሸዲዱል ዒቃብ አላህ ቅጣተ ብርቱ የሆነ ጌታ ነው። ስለዚህ ኒዕማውን በአግባቡ መጠበቅ አለባችሁ እያለ ዙይነ ሊለዚነ ከፈሩ الحياة الدنيا ለነዚያ ለካዱ ለሆኑ ሰዎች የዱንያው የቅርቢቱ ዓለም ህይወት ተሸለመላቸው። ከዛ ውጭ ሌላ ነገር መኖሩን አያውቁም። ወይስخرون من الذين آمنوا በእነዚያ ባመኑት ላይ ያላግጣሉ፣ ይሳለቃሉ አለ አላህ። ይሳለቃሉ። والذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة እነዚያ ዛሬ ዱንያ ላይ ሲሳቅባቸው ሲሳለቁባቸው የነበሩ ሰዎች የቂያማ ቀን የበላይ ናቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እነዚህ የተዋረዱ ይሆናሉ። እነዛስ አላህ ያላቃቸው የክብር እንግዶች ናቸው። ዱንያ ላይ ምስኪን የነበረ ምስኪን ሊስትሮ የነበረ ተላላኪ የነበረ ምናምን የነበረ ነገር ግን ልቡ በኢማን የተሞላ የሆነ አላህን የሚፈራ ከአላህ ጋር የሚገናኝ የነበረ ከሆነ ንጉስ ነው። አላህ ፊት የቂያማ ቀን ክብር አለው፣ የተላቀ ነው። ዘውድ አላህ ያለብሰዋል፣ ይልቅና ካባ አላህ ያለብሰዋል። ዱንያ ላይ ማን አለብኝ ሲል የነበረ ትምክህተኛ ምስኪኑን እሱ የፈጠረው ሲመስለው የነበረ ሰውዬ የተዋረደ ይሆናል። والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب الله سبحانه وتعالى ሲሳዩን ለሻው ሰው ያለ ምርመራ ይሰጣል፣ ያለ ሂሳብ ይሰጣል ይላል። نعم اذان بل كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كان الناس امه واحده ህዝቦች አንድ ነበሩ፣ አንድ ህዝቦች ነበሩ ሰዎች يعني بمعنى ايش على مله واحده በአንድ እምነት ላይ على التوحيد على الفطره كل مولود يولد على الفطره ያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አያ على مله الاسلام ማንኛውም ልጅ ሲወለድ በትክክለኛ ፊጥራ ላይ ነው የሚወለደው በእስልምና فابواه يحودانه او ينصرانه او يمجسانه كان الناس امه واحده ሰዎች አንድ ህዝቦች ነበሩ አይ በአንድ አይነት እምነት ላይ ነበሩ ከነብዩላህ አደም ጊዜ አንስቶ እስከ ነብዩላህ ኑህ ዘመን ድረስ ማለት ነው። ያኒ 10 ክፍለ ዘመን ነበር በመሐከላቸው የነበረው በነብዩላህ አደምና በነብዩላህ ኑህ መሐከል። በዚህ ዘመን በእነዚህ ዘመናቶች ሽርክ በምድር ላይ አልተከሰተም። አስሉ ተውሂድ ነው። አላህ የሰው ልጅን በተውሂድ ነው የፈጠረው። አሁንም ሲፈጠር የሰው ልጅ በተውሂድ ላይ ነው የሚፈጠረው፣ በእስልምና ነው የሚፈጠረው። ከዚያ በኋላ ቢዓው ያለበት ማህበረሰብ ያለበት አካባቢ ያንን በተውሂድ የተፈጠረው በትክክለኛ አቂዳ በትክክለኛ ዲን ላይ የተፈጠረውን ወደ እነሱ ይለውጡታል። አባትና እናቱ ወዳሉበት እምነት ይለውጡታል። ወይላ ግን አላህ ሲፈጥረው የሰው ልጅ በተውሂድ ላይ ነው የሚፈጥረው ማለት ነው። ኢዘን ህዝቦች አንድ ህዝቦች ነበሩ አላህ በአንድ እምነት ላይ لما طرأ الشرك بعث الله النبيين
ሽርክ በተከሰተ ጊዜ በነብዩላህ ኑህ ዘመን እሳቸው በተላኩበት ዘመን አላህ እሳቸውን መልእክተኛ አድርጎ ላካቸው ረሱል አድርጎ ማለት ነው በመሐከል ሌሎች ነብያቶች ነበሩ አላህ መመሪያ እየሰጣቸው የሚያዙና የሚሰሩ የነበሩ ማለት ነው ሙኻሊፍ አልነበረም ሽርክ አልነበረም ኩፍር አልነበረም እስከዚያን ጊዜ ድረስ ከዚያ በኋላ ነው ምን የመጣው ሽርክ የተከሰተው ኩፍር የሚባል ነገር የመጣው ማለት ነው አንድ ህዝብ ነበረ ሰው ያኔ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين የዚህን ጊዜ ሽርክ ሲከሰት አላህ ነብያቶችን ላከ منذرين አበሳሪ ሲሆኑ يعني مبشرين አበሳሪ ሲሆኑ ومنذرين አስጠንቃቂ ሲሆኑ وانزل معهم الكتاب ከእነዚህ ነብያቶች ጋር አብሮ አላህ መጽሐፍትን አወረደ بالحق በእውነት ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه በሰዎች መካከል በተናጉበት ነገር ሊፈርዱ طيب وما اختلف فيه الا الذين اوتوه እነዚያ መጽሐፍቱ የተሰጡ ሰዎች አልተናጉም من بعد ما جاءتهم البينات ግልጽ የሆነው አስረጅ ከመጣቸው በኋላ ባይነው يعني በመሐከላቸው ባለ ምቀኝነት ካልሆነ በስተቀር حسدا من عند انفسهم سبحان الله فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه እነዚያ ያመኑትን የሆኑት ሰዎች ለተናጉበት እውነታ አላህ መራቸው والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله يشاውን ሰው ወደ ቀጥተኛው መንገድ ይመራዋል እንደ ህዝብ እንደ ነብይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በፊት የነበሩ ህዝቦች ወተተናጉበት ነገር ወደ ሐቁ አላህ መራቸው አይሁዶችና ነሳራዎች በተናጉባቸው በጣም በብዙ ጉዳዮች ላይ አላህ ወደ ቀጥተኛው መንገድ ወደ ትክክለኛው ሐቅ አላህ መራቸው በጁማዓ ቀን እነሱ ተخላለፉ አይሁዶች ቅዳሜን ወሰዱ ነሳራዎች እሁድን ወሰዱ ሙስሊሞች አላህ ጁማዓን ሰጣቸው ነብዩላህ ኢሳን በተመለከተ አይሁዶች የዝሙት ልጅ ነው አሉ ነሳራዎች የአምላክ ልጅ ነው አሉ ወይም ደግሞ አምላክ ነው አሉ አላህ ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮቻቸውን ወደ ሐቅ መራቸው ወወይስ አብዱላህ ወረሱሉሁ በሰላት ጉዳይ ላይ ግማሾቹ ያለ ሩኩ ይሰግዳሉ ግማሾቹ በሩኩ ብቻ ይሰግዳሉ ሙስሊሞች ሸርጦቹ መስፈርቶች አርካኖች አድርጎ በስጁድ በሩኩ በቂያም እንዲሰግዱ አላህ አደረጋቸው ጾምን በተመለከተ እነርሱ ግማሹ ከተወሰኑ ምግቦች ይጾማል ግማሹ የተወሰነ ሰዓት ይጾማል እንደፈለገው ያገኘውን ያተረማምሳል ሙስሊሞች በዚህ ላይ ለቀጥተኛው መንገድ አላህ መራቸው በጣም በብዙ ጉዳዮች ላይ ሰዎች የተናጉበትን ነገር ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮቻቸውን ወደ ትክክለኛው መንገድ አላህ መራቸው አላህ የሻውን ሰው ወደ ቀጥተኛው መንገድ ይመራል አም ሐሲብቱም አሰባችሁን ገመታችሁ እንዴ أن تدخلوا الجنة جنة للتجابو ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم كنا أنت بفيت ينبروا سوج مثالي النرسو يجنياتشو النجر سايجنياتشو طيب ساتفتنوا ولا ساتموكروا عنده زم بلاتشو بتشاركتا جنة للتجابو كجلاتشون لا مستهم البأساء والضراء النزيا كنا أنت بفيت ينبروا سوج من يعني ጥቃት ደርሶባቸዋል መከራ ደርሶባቸዋል ጉዳት አግኝቷቸዋል እናንተም ያገኛቸዋል አላቸው አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለተከታዮቻቸው ማለት ነው طيب ወዙልዚሉ ተርበደበዱ يعني ዝልዛል መንቀጥቀጥ ነው አስሉ ማለት ነው የመሬት መንቀጥቀጥ የሚባል ነገር وهكذا الله سبحانه وتعالى يعني ከፍርሃት የተነሳ ከድንጋጤ የተነሳ ራሳቸውን የሚስቱበት ደረጃ ላይ ሲደርሱ ወዙልዚሉ ብሎ አላህ ገለጻቸው ማለት ነው حتى يقول الرسول መልእክተኛው እስኪል ድረስ አይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ መልእክተኛ በኸንደቅ ዘመቻ ወይም ደግሞ غزوة الأحزاب በዚያ ላይ በጣም ከባድ ነበረ የነበረው ፈተና ማለት ነው ሁሉም ተጠራርገው እንዳለ ተሰባስበው መጥተዋል ሁሉም እንዳ የውስጡም የውጭውም ጠላት በሙሉ እንዳለ መጥቶ መዲና ተከባ ነበርና ሷሃባዎች በጣም ነበር ምን የሆኑት يعني የተጨነቁት ማለት ነው ከባድ ነበር ነገሩ ኢዳን ይሄንን ሁኔታ አላህ ሲገልጽልን حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه እነዚያ ከሱ ጋር ያሉ ያመኑትም ጭምር እስኪሉ ድረስ
መታ ነስሩላህ የአላህ ፈርጅ ታዲያ መቼ ነው የሚመጣው? ምን ቀረን ልናልቅ እኮ ነው። خلاص يعني እንዳለ እስልምና የሚባል ነገር የሚጠፋ ነው ይመስላቸው ማለት ጠባቂው አላህ መሆኑን አላወቁ። ምን አላ አላህ አላ ንቁ አብሽሩ አላ አላህ Subhanahu ኢነ ነስሩላሂ ቀሪብ የአላህ እርዳታ ቅርብ ነው አላቸው። በሴሽ ጽናት ነው የሚፈለገው። በሐቅ ላይ ጽና፣ ለሐቅ ቁም፣ እውነተኛ ሁን። አላህ ከጎንህ ነው። አላህ ከጎንህ ነው። በጣም የሚገርም ተአምር አምጥቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድል አላህ ሰጣቸው። ምንም ደም ሳይፈስ ነፍስ ሳይጠፋ ማለት ነው። ሁሉ ነገር የሱ ሰራዊት ነው። ወማ يعلم جنود ربك الا هو የጌታ ሰራዊት እሱ እንጂ ማንም አያውቀው። ንፋሱ ሲፈልግ ሰራዊት ያደርጋል አላህ። طيب አውሎ ንፋሱን ሰራዊት ያደርጋል። ውቅያኖሱን ሰራዊት ያደርጋል። ዝናቡን ሰራዊት ያደርጋል። የመላእክት ጩኸት ሰራዊት ያደርጋል። በፈለገው ነገር አላህ ይፈልገውን አጥፍቶ ይፈልገውን ድል መስጠት ይችላል። አማኞችን ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በንፋስ አማካይነት ድል ሰጣቸው። እነዛ የያዙትን ነገር ጥለው እግሬ አውጪ ያ ሁሉ ጦር ማለት ነው ብትንትኑ ወጥቶ يسألونك ماذا ينفقون من ለማን ወጪ እንደሚያደርጉ ይጠይቁሃል ያ ሙሐመድ قل بله በላቸው ما انفقتم من خير ከገንዘብ ወጪ የምታደርጉት ለማን فللوالدين የመጀመሪያው ሰደቀተ ተጠውዕ የመጀመሪያው ሰደቃ የመጀመሪያው ምጽዋት ለእናትና ለአባትህ طيب የመጀመሪያው ማለት አስለን በራስህም ላይ የምታወጣው ነገር ሰደቃ ነው። በባለቤትህም ላይ የምታወጣው ሰደቃ ነው። በልጆችህም ላይ የምታወጣው ሰደቃ ነው። ነገር ግን ነፈቃቸው ዋጅብ ስለሆነብህ ለዚህ ነው እነሱ ያተጠቀሱት። إذن فللوالدين ለወላጆች الاختلاف بين اهل العلم صدق يعني የነሱ ወጪ ባንተ ላይ ዋጅብ ይሆናል ወይስ አይሆንም የሚለው ማለት ነገር ግን አንተ ወጪ የምታደርገው የመጀመሪያው ለእናትና ለአባት والأقربين ለቅርብ ዘመዶች واليتامى ከዚያ አቅመ አዳም ሳይደርሱ አባታቸው ለተለያቸው የቲሞች والمساكين በአራተኛ ደረጃ ድሆች ወብን ሰቢል መንገደኛ የሆነው ማለት አገሩ ላይ ሀብታም ቢሆንም መንገድ ላይ ስንቅ ያለቀበት ካለ ይሰጠዋል። እነዚህ ነገሮች አንተ ወጪ በምታደርግበት ጊዜ ያንተ ወጪ የሚቀመጥባቸው ወይም ደግሞ ደረጃው يعني አፍደልያው የበለጠ ምንዳ የምታገኝባቸውን በዚህ መልኩ ነው የተቀመጠልህ ማለት ነው። وما تفعلوا من خير ከመልካም ነገር የምትሰሩት ነገር አለ አላህ فإن الله به عليم الله سبحانه وتعالى بس لا አዋቂ ነውና ይመነዳችኋል ነው የሚለው። نكتفي بهذا على صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.